السلام علیکم بابا سائیں۔ ہادیہ نے اندر داخل ہوتے ہی اپنے والد سردار دلاور بلوچ کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام میری جان۔ سردار دلاور بلوچ نے اپنی باہیں واہ کیں تو ہادیہ بھاگتے ہوئے ان کی شفیق باہوں میں آن سمائی۔ میرے بابا سائیں نے مجھے یاد کیا، وہ سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے مان بھرے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ خدا کی محبت کے بعد اگر میں نے کسی سے محبت کی تو وہ تم ہو میری جان، تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں؟ بھولوں گا تو یاد کروں گا نا۔ نماز کے بعد اگر میں نے کسی کو یاد کیا تو وہ میری بیٹی ہے ہادیہ بلوچ، تمہیں ہمیشہ سے اپنے سامنے پایا ہے۔ جب نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہو تو زندگی ویران لگنے لگتی ہے، اب آ گئی ہو تو تمہارے بابا خوش ہو گئے ہیں۔ وہ اس کے سر پہ بوسہ دیتے ہوئے شفقت بھرے انداز میں بولے، آپ باپ بیٹی کی تو محبت مثالی ہے، خدا یوں نہیں قائم رکھے آپ دونوں کی محبت کو۔ اماں بھی جو سفید نفیس سے سوٹ میں ملبوس پاس کھڑی تھیں، انہوں نے توصیفی انداز میں کہا، اماں بی، ہادیہ کی والدہ کی وفات کے بعد اس کا بچپن آپ ہی کی گود میں گزرا ہے۔ اسے پالنے پوسنے میں آپ نے جو اپنی زندگی کا حصہ صرف کیا ہے، اس احسان کا قرض میں ساری زندگی نہیں چکا سکتا۔ دلاور بلوچ نے ممنون نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے جواباً کہا، سردار، پیدا کرنے والا اور پالنے والا تو وہ واحد پروردگار ہے، ہم تو محض ایک ذریعہ ہیں۔ رہی قرض چکانے کی بات تو وہ اب بھی چکا سکتے ہیں۔ اماں بی مسرت سے لبریز لہجے میں بولیں۔ وہ کیسے اماں بی؟ انہوں نے ابرو اچکا کر سوالیہ انداز میں پوچھا۔ میری ہادیہ کے لیے ہاتھ تلاش کر لیجئے، کیونکہ اب اس کی شادی کی عمر ہو چکی ہے۔ ہاتھ لفظ سن کر ان کی پیشانی پہ سلوٹیں نمایاں ہوئیں۔ یہ ہاتھ کون ہے؟ ان کے چہرے کے نقوش یکدم تن گئے۔ وہ سپاٹ انداز میں بولے، السلام علیکم مامو جان۔ امینا اندر داخل ہوئی تو سردار دلاور بلوچ کو سلام کیے ان کی طرف آئی۔ مامو جان، دراصل اماں بی کو ہاد نام بہت پسند ہے، ہادیہ سے ملتا جلتا۔ میں نے تو کہا ہے کہ اگر انہیں اپنی ہادیہ کے لیے کوئی ہاتھ نہیں ملا تو وہ شرارت بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، تو کیا ہوا؟ اگر اس کا نام کچھ اور ہوا تو ہم بدل کر ہاتھ رکھ دیں گے۔ اماں بی نے اس مسئلے کا حل چٹکیوں میں نکالا۔ اماں بی، ہماری بیٹی ہادیہ کی شادی ہمارا پہلا اور آخری خواب ہے۔ ہم اپنی بیٹی کی شادی پہ سارے علاقے کو اتنے چراغوں سے روشن کر دیں گے کہ زمین کی طرف دیکھ کر آسمان کے ستارے بھی آپس میں پوچھیں گے کہ زمین پہ آج کون سی رات ہے جو زمین آسمان کے ستاروں کی طرح جگمگا رہی ہے۔ ہم رات کو چراغوں سے اتنا روشن کر دیں گے کہ وہ دن میں بدل جائے گی۔ میری بیٹی کی شادی اس علاقے کی ایسی بے مثال شادی ہوگی کہ جسے آس پاس کے قبیلے اور ان کے سردار کبھی بھلا نہیں پائیں گے۔ وہ رعونت آمیز انداز میں آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھتے ہوئے بولے، اللہ آپ کے ارمان پورے کرے سردار۔ اماں بی نے دعائیہ انداز میں دونوں ہاتھ بلند کیے کہا، سردار، اپنے قبیلے کا کوئی مظلوم فریاد لے کر آیا ہے؟ حویلی کے دروازے سے ایک ملازم نے اندر آ کر عجلت بھرے انداز میں اطلاع دی۔ بھیجو اسے، سردار دلاور نے سپاٹ انداز میں کہا۔ جی سردار۔ وہ ان کا مثبت جواب سن کر باہر کی طرف لپکا۔ میری بیٹی کو بچا لیں سردار، میں لٹ گیا، برباد ہو گیا، ایک غریب کسان نے آتے ہی روتے ہوئے دہائی دی۔ کیا ہوا تمہاری بیٹی کو؟ وہ روبدار آواز میں غرائے۔ سردار، گل میری بیٹی کو اٹھا کر لے گیا، اس کی یہ مجال کہ ہمارے قبیلے کی بیٹی پہ نظر ڈالے، ہم ان کی نگاہ کو جلا کر راکھ کر ڈالیں گے۔ شمشیر بلوچ۔ ان کی دھاڑ سن کر باہر موجود شمشیر بلوچ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اندر آیا۔ چھفٹ کو چھوتا قد، چوڑے شانے، گندمی رنگت، تنے نقوش کا حامل شمشیر بلوچ سردار دلاور بلوچ کی اکلوتی بہن کا بیٹا تھا۔ سردار دلاور بلوچ کا دایاں ہاتھ تھا۔ چلو ہمارے ساتھ اس خبیث گل سے نبٹنے، وہ کرخت لہجے میں کہتے ہوئے اپنی گن لیے شمشیر بلوچ کے ساتھ باہر نکل گئے۔ سردار فلک بلوچ اور سردار دلاور بلوچ کی دشمنی تو سالوں پرانی تھی۔ وہ دونوں آپس میں چچا زاد بھائی تھے، کہنے کو دونوں کا قریبی رشتہ تھا، پر وہ اسے نبھا دشمنوں کی طرح رہے تھے۔ ان کے دادا نے خاندانی دستار فلک بلوچ کے سر پہ رکھ کر دلاور بلوچ کے غصے کو ہوا دی۔ وہ بپھرا ہوا شیر بنا بیٹھا تھا۔ تبھی فلک بلوچ کی بہن عنایہ کے لیے ساتھ والے قبیلے سے گل خاں کا رشتہ آیا، جو دلاور بلوچ کو قطعی گوارا نہیں تھا۔ دونوں سردار فلک بلوچ اور دلاور بلوچ کے درمیان جھگڑے کی وجہ عنایہ تھی، جو کہ سردار فلک بلوچ کی اکلوتی اور جان سے پیاری بہن تھی۔
इस पर दिलावर बलूच की नज़र थी, वो इसे किसी भी सूरत हासिल करना चाहते थे। दूसरी तरफ इनाया को भी सरदार दिलावर बलूच से मोहब्बत थी। एक दिन दोनों दुनिया भर के रस्म और रवाजों को तोड़े हवेली से भाग गए। हमने ये अच्छा नहीं किया दिलावर, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, वो टीले पे बैठी रंधी हुई आवाज़ में बोली। सब भूल जाओ, बस ये याद रखो, हम दोनों ने एक दूसरे से मोहब्बत की है और इस मोहब्बत का अंजाम जुदाई नहीं मिलन होगा। ये वादा है सरदार दिलावर बलूच का तुमसे, वो मोहब्बत से चूर आवाज़ में बोला। इनाया भैगी हुई आंखों से इसे देखते हुए धीमा सा मुस्कुराने लगी, मगर न जाने क्यों दिल में कुछ बुरा हो जाने का खटका सा था। रोकर अपनी इन हुसैन आंखों पे सितम मत ठाओ, ये सोचो कि तुम दुल्हन बनी हो और मैं बारात लेकर आया हूँ तो तुम्हारा क्या हाल होगा। इनाया के आंसुओं में शिद्दत आई। और ना इनाया, दिलावर ने इसकी थोड़ी को छोकर इसके रोने पे तनबेही नज़रों से घूरा। मुस्करा दो ना, वो इसकी आंखों में देखते हुए प्यार भरे अंदाज में बोले तो वो रोते हुए मुस्कुराने लगी। इन दोनों ने छुपकर शादी कर ली। दोनों की एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम उन्होंने हादिया रखा। सरदार फलक बलूच को पहले से ही सरदार दिलावर बलूच पे शक था। हादिया की पैदाइश के बाद इसने सबके सामने अपनी शादी की असलियत जाहिर कर दी और अपना हिस्सा लेकर साथ वाले गोठ में नई हवेली तामीर करवाई। एक दिन वो अपनी बहन और बहनोई के घर से दावत के बाद निकल रहे थे कि सरदार फलक बलूच का सरदार दिलावर बलूच और इसके ख़ानदान से टकराव हुआ। इस दिन सरदार फलक बलूच और सरदार दिलावर बलूच आमने सामने थे। आलमी तेश में आकर दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें नुकसान सरासर सरदार दिलावर बलूच का हुआ। इस तसादुम में इनाया के सीने में गोली लगी और वो गोद में तड़पती हुई नन्ही सी बेटी को तन्हा इस दुनिया में छोड़कर खुद अल्लाह को प्यारी हो गई। और सरदार दिलावर बलूच का बहनोई सरदार शमशीर और अमीना के वालिद भी इस हादसे में हमेशा हमेशा के लिए मौत की आगोश में चले गए। तब से वो चचाजाद भाई दो अलग अलग कबीलों में बट गए। सरदार फलक बलूच का कहना था कि वो बेगुनाह हैं, उन्होंने किसी की जान नहीं ली, जबकि दूसरी तरफ सरदार दिलावर बलूच ये सोच रहा था कि सरदार फलक बलूच ने बहन का कत्ल गैरत की वजह से किया। दोनों में से एक भी हार मानने और सुलह करने को तैयार न था। सरदार दिलावर शुरू से ही एक खुद पसंद इंसान थे। जवानी से ही इनकी फलक बलूच से नहीं बनी थी। हर मामले में वो फलक बलूच की मुखालफत में खड़े होना अपना फ़र्ज समझते थे। दिलावर की एक ही बेटी थी हादिया। इनकी मोहब्बत इनाया की आखिरी निशानी, जिसे वो जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे, वो भी अपनी इस ख़ानदानी दुश्मनी से बखूबी वाकिफ़ थी। दूसरी तरफ सरदार फलक बलूच एक तहम्मुल मिजाज और बुर्दबार आदमी थे। उन्होंने अपनी औलाद की तरबियत भी बिल्कुल ऐसे ही की थी। इनकी औलाद भी इन जैसी ही थी। इनके बेटों को इनकी पूरी सपोर्ट हासिल थी, इसलिए जो इनके दिल में आता वो करते थे। उन्होंने ऐली तालीम हासिल करनी चाहिए तो सरदार फलक बलूच ने अपने तीनों बेटों को ऐली तालीम हासिल करने की इजाज़त बखुशी दी। यारम बलूच एक माहिर डॉक्टर था। हाद बलूच ने BBA किए अपने वालिद के साथ ज़मीनों के कारोबार को संभाल रहा था, जबकि आतिश बलूच भी MBA किए अभी लौटा था। वो तीनों ही इंतहाई काबिल थे। फलक बलूच ने अपने तीनों बेटों को इस ख़ानदानी झगड़े और कत्ल व गारत से बिल्कुल दूर कर रखा था। इनका कहना था कि ये इनका और दिलावर का आपसी मसला है जिसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा, जबकि हाद बलूच इनकी इस बात के हमेशा ख़िलाफ़ रहा था। इसका कहना था कि जब दिलावर बलूच अपने भांजे शमशीर बलूच को इनके सामने दीवार बनाकर खड़ा कर सकता है तो वो क्यों नहीं। पर फलक बलूच ने सख्ती से हाद बलूच को इस मसले में घुसने से मना किया था कि वो बीच में नहीं बोलेगा। सरदार आज बलूच फ़ोन कॉल अटेंड करके फारिग हुआ तो, यहाँ रोक दीजिए सरकार, सिसी ने आबादी का रास्ता शुरू होते ही इससे जीप रखवा दी। देखें, आपके पाँव ज़ख्मी हैं, ऐसी हालत में चलकर घर जाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसकी हालत के पेश नज़र वो इसे घर छोड़ना चाह रहा था, लेकिन फ़ौरन से बेशतर इसके ज़हन में झमाका सा हुआ। वो समझ गया कि गोठ वालों के सामने वो इसकी जेब से उतरकर कोई तमाशा नहीं बनवाना चाहती थी। तभी बात वहीं रोक गया और इसे मज़ीद आगे बढ़ने का इसरार किए बग़ैर जीप रोक दी। सिसी हिम्मत करके पाँव ज़मीन पर रखने लगी, मगर जैसे ही ज़ख्मी पाँव गर्म रेतीली रेत को छुए, इसके मुँह से ससकी निकली। सरदार आतिश बलूच ड्राइविंग सीट से उठकर बाहर निकला और इसकी तरफ आया।
اس نے سسی کا ہاتھ پکڑ کر اسے نیچے اترنے میں مدد دی۔ سسی کا ہاتھ اس کی آہنی گرفت میں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکھڑا جاتی، اس نے دوسرا ہاتھ آتش بلوچ کے شانے پہ رکھا سہارا لینے کو۔ لہجہ بھر کو ڈگمگاتے قدموں سے اس کا سر سردار آتش بلوچ کے چوڑے سینے سے ٹکرایا۔ اس کی گرم بھاپ اڑاتی ہوئی سانسوں سے سسی کو اپنا چہرہ جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ پاؤں درد سے جھنجھنا اٹھے تو وہ گرنے کے در پہ تھی۔ آتش بلوچ نے اس کی دونوں کلائیوں کو بروق تھام کر اسے گرنے سے بچایا۔ اس کے ایسا کرنے سے سسی کی کلائی میں موجود کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کر کرچیوں میں منقسم ہو گئیں۔ کچھ چوڑیوں کے ٹکڑے ریتیلی زمین پہ گرے تو چند اس کی گوری کلائیوں میں پیوست ہو گئے، مگر اسے درد کا ہوش کہاں تھا؟ وہ تو اس شہزادے کی حد درجہ قربت پہ پگھلی جا رہی تھی۔ دل کی دھڑکنوں نے سینے میں بھونچال کھڑا کر رکھا تھا۔ دل عجب تال پہ دھڑکنے لگا۔ اندیکھا، انجانا جذبہ بیدار ہوا۔ کب کسی مرد کی اتنی قربت دیکھی تھی؟ کب کسی کے ملبوس سے اٹھتی مہک محسوس کی تھی؟ کب کسی مرد کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت محسوس کی؟ یہ سب احساسات تو اس کے لیے بالکل نئے تھے۔ محبت کی کلی چٹکنے لگی تھی۔ اس کے لیے تو ہر بات انوکھی تھی۔ اس شہزادے کا اتنا سا خیال کرنا اس سادہ سی لڑکی کے من مندر میں بھونچال مچا گیا تھا۔ یہ قیامت خیز لمحات آ کر گزر گئے، مگر سسی کا دل اپنے ساتھ لے گئے، جبکہ مقابل موجود سردار آتش بلوچ اس کی کیفیات سے انجان تھا۔ وہ تو محض جذبہ ہمدردی کے تحت اس کی مدد کر رہا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، سب کا ہمدرد، شوق و شنگ قسم کا نوجوان، جو کسی کو بھی مصیبت میں دیکھ کر مدد کیے بنا رہ نہیں سکتا تھا۔ سسی پہ تو گویا قیامت برپا تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ سردار آتش بلوچ نے جیپ حویلی کے راستے پہ ڈال دی۔ سسی نے گلی کی نکڑ سے پلٹ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسے سارا منظر ایک دم ویران لگنے لگا، جیسے جانے والا منظر کی ساری رانائیاں اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر داخل ہوئی۔ آ گئی سسی؟ جی ماسا، اس نے سر جھکائے جواب دیا۔ کہیں اس کی ماں اس کی آنکھوں میں چھپی تحریر نہ پڑھ لیں۔ آجا روٹی کھا لے، ماسا بھوک نہیں، وہ کہتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور اندر جا کر دروازے کی چٹکنی چڑھائی اور دروازے کے ساتھ پشت لگائے لمبے لمبے سانس بھرنے لگی۔ اپنی سانسوں میں اس کے مخصوص پرفیوم کی مہک ابھی تک گھلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کلائیوں پہ بھی اس کی آہنی گرفت ابھی تک محسوس ہوئی۔ اس نے ذرا کی ذرا نظر اپنی کلائیوں پہ ڈالی، جہاں ابھی تک اس کی انگلیوں کے نشان ثبت تھے۔ وہ بلا اختیار اپنی زخمی کلائیوں کو اپنی آنکھوں سے لگا کر آنکھیں موند گئی۔ اسے نہ تو پاؤں کے زخموں کی درد تھی، نہ کلائیوں پہ چوڑیوں کے کانچ چبھنے کی درد، بس دل میں میٹھا میٹھا درد محسوس ہو رہا تھا۔ اسے ابھی تک اپنے چہرے پہ اس کی سلگتی ہوئی سانسوں کی حرارت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے چوڑے سینے میں سے دھڑکتے دل کی آواز ابھی تک اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی لگی۔ وہ صد بدھ گنوائے شکستہ وجود لیے آ کر چارپائی پہ گرنے کے انداز میں بیٹھی۔ ایک خوشنما احساس تھا، جیسے ارد گرد تتلیاں منڈلانے لگیں۔ وہ تکیے پہ چہرے کے نیچے ہاتھ رکھے کھلی آنکھوں سے اس شہزادے کے سپنے دیکھنے لگی۔ میں چاہتوں کا حساب لکھ دوں، آج تجھ پہ کوئی کتاب لکھ دوں، کبھی کسی سے کیا نہ جس نے، میں وہ پیارے بے مثال لکھ دوں، میری نظروں میں جو بس گیا ہے وہ دلکشی و جمال لکھ دوں، بہت دنوں سے سوچتا ہوں، ہر شام تیرے نام لکھ دوں، اب گوارا ہو تجھے تو یہ زندگی تیرے نام لکھ دوں۔ ہاتھ بلوچ نے اپنے کمرے میں قدم رکھا تو حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ بہنف سے نفیس سرخ عروسی لباس میں ملبوس دلہن بنی پورے تمطراق سے اس کے بستر پر براجمان تھی اور اپنی غزالی آنکھوں میں جذبات لیے اسے شرماتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کی حیرت اور خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ خواب کی کیفیت میں مسرور انداز میں قدم اٹھاتے ہوئے اپنے بستر پہ آیا۔ جیسے ہی اس نے ہادیہ کو چھو کر محسوس کرنا چاہا، اس کی شبیہ ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ اس کا خواب ٹوٹا۔ وہ اپنے تکیے کو اپنی باہوں میں بھینچے بستر پہ گرنے کے انداز میں لیٹ گیا۔ یہ تقاضائے عشق ہے میری آنکھوں کی مستی کا، کھولوں تو دیدار تمہارا، بند کروں تو تصور تمہارا۔ ٹھنڈی آ بھر کر اس کے عکس سے مخاطب ہوا۔ ہاتھ بلوچ کو آپ سے پیار ہو گیا ہے بلوچن سائیں، آپ ہی بتائیں نا کیا کریں اب؟ وہ تکیے کو ہادیہ سمجھ کر اس سے مخاطب ہوا اور مسکرا کر پوچھنے لگا، دل چاہتا ہے آپ ہمارے اتنے قریب آ جائیں اور ہم آپ کو ہمیشہ کے لیے اس طرح سے اپنی آغوش میں لے لیں۔ اب کی بار وہ پھر سے تکیے کو سینے میں زور سے بھینچ کر بولا، دیکھو نا تمہاری اتنی سی دیر کی دوری نے کتنا بے چین کر دیا ہے مجھے۔
हर जगह तुम दिखाई देने लगी हो। अब दूरी मुमकिन नहीं, मेरी हर ख्वाहिश तुमसे जुड़ चुकी है। आपके आने से ही अब इस दिल की आरज़ुएं मुकम्मल होंगी। इसकी आंखों में रोशन दइये जगमग करने लगे इसके बारे में सोचते हुए। आपको जल्द से जल्द हमारे पास आना ही होगा, वो मध्यम आवाज़ में इससे मुखातब था। मुझे अपने इश्क का रोग लगाकर खुद यूं गम नहीं हो सकती आप। पाताल से भी ढूंढ लाऊंगा आपको और तावीज़ बनाकर सीने से लगा लूँगा कि फिर कहीं दूर न जा सकें। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने बालों में बर्श करती इसे मड़कर मुस्कुराती हुई निगाहों से देख रही थी। हाथ बलूच तकिया छोड़े सुरात से इसकी तरफ लिपका, मगर वो शबिया फिर से उछल हो गई। आप धीरे धीरे मुझे पागल बना डालेंगी बलूचन साएं, वो अपने बालों में अंगलियां फंसाए मुस्कुराकर बोला। बस भी कर दे यार, बाबर ने कड़े तीव्रों से इसे देखते हुए कहा। सोचों में गुम वो एकदम चौंका। व्हाट द हेल, दानत कचकचा कर इसने अपने हाथ को देखा। सिगरेट ने इसकी अंगली को जला दिया था। सोचों के गर्दाब में गम इसे मालूम न हुआ कि सिगरेट सलग सलग कर इसकी अंगली जलाने के दर पे था। इसने झंझलाकर सिगरेट रोड पे फेंका और ज़ोर से बोर्ड की टूए से मसल्ला। जली अंगली की परवाह किए बगैर वो फिर से नया सिगरेट जलाने लगा। आज तो जैसे इसने सिगरेट पी पी कर अपनी जान जलाने की कसम खा रखी थी। पता नहीं क्यों आज वो खुद को इतना टूटा हुआ महसूस कर रहा था। अपनों के होते हुए भी वो यूं इस परदेश में तन्हा था। वही भयानक हादसा बार बार इसकी आंखों के सामने आकर इसकी जान ले रहा था। इतने सिगरेट क्यों फूंक रहे हो? कहीं से लगता नहीं कि दूसरों को सिगरेट नोशी सेहत के लिए मज़र है का मशूरा देने वाला डॉक्टर खुद अपने फेफड़ों में जहर भर रहा है। इसने सख्त लहजे में कहा। इस हादसे ने ज़िंदगी में जहर ही तो भर दिया है। वो गाड़ी के बोंट से टेक लगाए फिर से गहरा किश लेते हुए धुआं हुआ में उछालने लगा। तुम अपने साथ गलत कर रहे हो यारम। बाबर ने एक मुश्कूक नज़र इस पर डाली। गलत मैंने अपने साथ नहीं, इस लड़के के साथ किया है। इसकी जान लेकर और इसकी बहन के सर से इसका वाहिद सहारा छीनकर इसने करब ज़दा आवाज़ में कहा। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं गलत नहीं? यारम ने संजीदगी से इस्तफसार किया। नहीं, तुमने जानबूझकर नहीं किया कुछ भी, वो सब अनजाने में हुआ। तुम खुद को कसूरवार मत ठहराओ, इसने दलील पेश की। बाबर इसके सवाल का जवाब देकर इसके चेहरे को गौर से देखने लगा, जबकि सरदार यारम बलूच आसमान पर उड़ते हुए परिंदों पे नज़रें जमाए हुए था। तुम्हें क्या लगता है तुम इसकी बहन को अपना पाओगे बीवी के रूप में जो अंदर हामी भर आए हो? बाबर ने एकदम पूछा। मुझे नहीं पता आगे चलकर क्या होगा, मैं बस अपने जर्म अपनी गलती का मदावा करना चाहता हूँ। यारम ने बिला अख्तियार चेहरा फेरकर इसे देखा। तो फिर मेरा यार निकाह के लिए तैयार है इस लड़की से, तो मौलवी का इंतज़ाम करूँ फिर? बाबर ने माहौल में छाई हुई तलखी को कम करने के लिए मुस्कुराकर कहा। करो। वो फिर सड़क पे आती जाती तेज़ रफ्तार गाड़ियों को देखने लगा। एक रात में ज़िंदगी की आसे क्या हो गई थी। यूं लग रहा था कि इस एक रात में इसने सदियों का सफ़र तय कर लिया था। तुम्हें क्या लगता है कि वो लड़की तुम्हें माफ़ कर देगी ये जानने के बाद कि तुम इसके भाई की मौत के ज़िम्मेदार हो? बाबर ने जाते हुए वापस पलटकर सवाल किया। इसे बताएगा कौन? यारम बलूच ने अब्रो उठाकर तीखे चतूनों से इसे घूर कर पूछा। तुम खुद ही सच्चाई के देवता मत बन जाना। बाबर ने इसे हकीकत का आईना दिखाया। मुझे अच्छे से पता है तुम्हारे अंदर का जो अच्छा इंसान है ना, वो तुम्हें अंदर से सच बताने के लिए बार बार कचौके लगाता रहेगा और एक ना एक दिन तुम खुद अपने ही मुंह से फूट पड़ोगे सच्चाई। ऐसी कोई बात नहीं है। यारम बलूच ने इसकी बात की नफ़ी करते हुए झंझला कर कहा। वो इसकी बात मानने को तैयार न था। अपने हाथों से खुद ही अपनी ज़िंदगी इजाड़ मत लेना। मेरा मुखलसाना मशूरा है कि अपना मुना बंद रखना। फ़ैल हाल तो तुम अपना मुना बंद करो, मेरा दिमाग मत खाओ। जिस काम जा रहे हो वो करो जाकर जल्दी। यारम बलूच झंझलाया। बड़ी जल्दी है निकाह की। वो शरारती अंदाज से मुस्कुराकर इसे छेड़ने लगा। शट अप। अब की बार यारम बलूच के माथे पर बल पड़े। अभी तो शादी हुई भी नहीं और तुमने आंखें माथे पे रख लें। शादी के बाद तो न जाने क्या करोगे। वो जाते जाते भी इसे तंग करना ना भूला। गेट लॉस्ट बाबर। वो सख्त गैर अंदाज में धाड़ा। बाबर एकदम मुस्कुराने लगा। आज मौसम बहुत खूबसूरत था। हल्की हल्की हवा चल रही थी। हादिया लान में मौजूद चेयर पे बैठी इसी की सोचों में डूबी हुई थी। हाथ बलूच के साथ गुजरे सब पल इसकी आंखों के पर्दों पे चल रहे थे। लगता है इश्क का बुखार चढ़ चुका है।
अमीना ने हवेली के गेट से अंदर दाखिल होते हुए हादिया को ख्यालों में डूबे देखकर बुलंद आवाज़ में कहा। तो हादिया ने चौंक कर इसे देखा। तुझे कैसे पता? हादिया खोए हुए अंदाज में बोली। सब पता चल जाता है, तेरे चेहरे पे साफ साफ लिखा है। चेहरे की हालत तो जान ली मैंने, ये बता तेरे दिल का हाल कैसा है? अमीना ने शरारत से पूछा। हाय, दिल का हाल तो पूछ ही मत। दिल की हर धड़कन इसी का नाम ले रही है। दिल करता है इन अड़ते हुए पंछियों से कहूँ इसे ढूंढ लाएं कहीं से। वो आसमान पर उड़ते हुए परिंदों को देखकर अफसरदा लहजे में बोली। अच्छा ये बता, तो अम्मा बी को बताया इसके बारे में? अमीना ने चाय लेकर आती हुई उम्मा बी की तरफ देखकर हादिया से पूछा। अपनी उम्मा बी से क्या छिपाया जा रहा है? उन्होंने टरे मेज़ पे रखते हुए हादिया की तरफ देखकर प्यार भरे अंदाज में पूछा। उम्मा बी, आपकी बरसों की ख्वाहिश पूरी हो गई। आप कहती थी ना कि हमारी हादिया के लिए कोई हाद आना चाहिए, तो समझे वो आ गया। अमीना ने हंसते हुए इसका पोल खोला। कौन हाद? वो हैरत अंगेज नज़रों से इसे देखते हुए गवाया हुए। उम्मा बी, जिस शादी में शिरकत के लिए गए थे ना? अमीना ने चाय लेकर आती हुई उम्मा बी की तरफ देखकर हादिया से पूछा। अपनी उम्मा बी से क्या छिपाया जा रहा है? उन्होंने टरे मेज़ पे रखते हुए हादिया की तरफ देखकर प्यार भरे अंदाज में पूछा। उम्मा बी, आपकी बरसों की ख्वाहिश पूरी हो गई। आप कहती थी ना कि हमारी हादिया के लिए कोई हाद आना चाहिए, तो समझे वो आ गया। अमीना ने हंसते हुए इसका पोल खोला। कौन हाद? वो हैरत अंगेज नज़रों से इसे देखते हुए गवाया हुए। उम्मा बी, जिस शादी में शिरकत के लिए गए थे ना, वहीं हमारी हादिया को इसका हाथ मिल गया था। और देखें, इस हाथ ने हमारी हादिया की हथेली पे अपने हाथों से अपना नाम भी लिख दिया। अमीना ने हादिया की हथेली इनकी तरफ किए उन्हें दिखाया। हादिया बच्चे, कौन था ये हाथ? पता नहीं उम्मा बी, वो खोए हुए अंदाज में बोली। कहाँ का रहने वाला था? उन्होंने दूसरा सवाल किया। पता नहीं, इसका कोई ठिकाना तो होगा ना? मालूम नहीं उम्मा बी मुझे। हादिया अभी भी इसी को नज़रों के सामने बैठा महसूस कर रही थी। झाली, चल चाय पयो में बाकी के काम देख लूँ। वो हादिया को प्यार भरे अंदाज में देखते हुए अंदर की तरफ बढ़ गईं। अमीना, दिल करता है पुराने ज़माने की तरह इसे ख़त लिखूं और अपने प्यार का इजहार करूं इससे। फिर वो प्यार भरा ख़त कबूतरों के साथ बांध दूं, ये उड़कर मेरा ख़त इस तक ले जाएं। वो अमीना के दोनों हाथों को पकड़कर लान में खुशी से गोल गोल घूमने लगी। मगर सोचने की बात है, मैं कबूतरों को इसका एड्रेस क्या बताऊंगी? वो तो मुझे खुद भी मालूम नहीं। वो मसरत से लबरेज लहजे में बोली तो अमीना खलखलाकर हंसी। इस हिना में इसी की सूरत दिखाई देने लगी है मुझे। वो अपनी हथेली पे मेहंदी से लिखा हाथ का नाम चूम कर मुस्कुराते हुए अपना चेहरा दोनों हाथों में छिपा गई। ठीक कह रही हैं उम्मा बी, तो बिल्कुल झली हो गई है इस हाथ के इश्क में। अमीना इसके शाने पे चुप्त रसीद करते हुए बोली। अगला पार्ट कल इंशाअल्लाह अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आपको आज की एपिसोड अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।